ஸோ நான் அவரை வந்து நேரில் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். கூடிய மட்டும் நம்ம போய் தலைவரை பாத்திரக்கூடாதுன்றதுல இருந்தேன். ஏன்னா this was since my 10th 11th standard, since I always wanted to get into the arts and crafts, filmல ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். ஸோ ஒன்று தலைவர் வச்சு படம் எடுக்கணும், தலைவருக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த ராமருக்கு சபரி படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி I wanted to somehow contribute, be a part of this in the Rajini experience. ஒரு பார்ட்டா இருந்து அது மாதிரி அவரை சந்திச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுல நான் ஒரு இதுவாக இருந்தேன். Only once when he came to Singapore for his operation, when he got back, that was the only time when சரி நம்ம எப்படி பார்க்காம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரை ரிசீவ் இங்கே வரும்போது பார்க்க போனேன். அப்பவும் க்ரௌட்ல ஏர்போர்ட் ரோட் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆயிடுச்சு. அவரை பார்க்க எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல. ஸோ கடைசியில் நான் அவரை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது எப்போனா நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த ஆடியோ லான்ச்ல அவரை நான் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, அப்பதான். ஸோ ஐ ரியலி விஷ், since you put out one awesome work of yours which also relates to Talaivar, I really wish you get such a moment. It is the moment he hugged me, it was like my kaatha kadi pudicha mari irundhuchu. I really wish for such a wonderful experience for you. ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பேசினாலே என்ன பேசுறது நிறைய மனசுல நினைச்செல்லாம் போயிட்டேன். அது ஒரு பாயிண்ட் நினைவு வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த புக்கை பத்தி தான், அதாவது ஒரு நடிகர் பேர்ல ஒரு புக்கு வருதுன்றது மிக அபூர்வமான ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது 80sல நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்ட ரசிகர் மன்ற சார்பில் ரஜினி ரசிகன் அப்படின்ற பேர்ல முதல்ல ஒரு புக் வர ஆரம்பிச்சது. அது போக போக 90sல கிட்டத்தட்ட அவர் பேர்ல 16 புக்குகள் வந்தது. ரஜினி ரசிகன், ரஜினி திரைச்சிற்பி, இது பல பேர்ல வந்து 16 புக்ஸ் அவர் பேர்ல வந்துட்டு இருந்தது. அவ்வளோ கொண்டாட்டமா இருந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பஞ்சதந்திரா, அப்புறம் இந்த மாதிரி பல பேர்கள்ல தலைவர் பத்தின புக்கள் வந்திருக்கு. அதுல முதல் அடிஷனா ரஜினி இன் மீ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எந்த ஒரு நடிகருங்க இவ்வளோ புக்ஸ் அவங்க பேர்ல வெளியே வந்தது உலகத்திலேயே இதுதான் முதல் முறைன்னு நான் நினைக்கிறேன். தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார். Everyone, வணக்கம் சென்னை. இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. And I will speak both in English and Tamil. Yeah. So thank you the distinguished guests, Riyaz sir, Abhishek, and also Mr. Super. Yeah. This book, The Rajini in Me, my dream book. It was something which I started after my stem cell transplant. Last year, இதே time, நான் ஒரு transplant இருந்தேன். And today, I'm sitting right in front of you with my dream project. How is that possible? How is that possible? The only reason is the Rajini in me. And I've shared in this book throughout my life, different moments where how I've taken Talaivar's words, his inspiration, and journey throughout my life. And the Rajini in me keeps me going. And yeah, that's all I have to say. And I will share more with our host tonight, Shyam. Yeah. We're not going to let you go that easy. We first have to find out a little bit about you first. So for those that don't know, the people that have no idea at home, tell us a little bit about this condition first. Okay, I have multiple sclerosis since 2013. Before that, I was a Bharatanatyam dancer. Okay, I think you all have seen. And I'm also a practicing counselor. And when multiple sclerosis came, at the time I didn't even know what is this disease all about. It's a very rare condition, you know. The only thing doctor told me was there's no cure. At that moment, everything went dark, you know. And like Matrix movie, you know, everything became still. And then that was on December 12, 2013. So usually Talaivar birthday I will celebrate in my own way. But that day I was in the hospital. And everything was so dark. And I was like in the hospital bed, I was telling myself, you know what, I'll celebrate Talaivar birthday first. Adha modha kondaadirom. Adukapram multiple sclerosis paathukonnu. I took up the iPad and I saw Talaivar won 25 Living Legends of India, NDTV. So I was very happy.
And அதுல தலைவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருப்பாங்க. Miracles do happen. An ordinary bus conductor is a living legend. Miracles do happen. That one statement, today you are seeing this miracle. So, I have multiple sclerosis. Multiple sclerosis doesn't have me. So it's a deteriorating illness. Yeah. But whatever come, even the storm, Mellam, Murray, still Ambiga came today. Yeah. So that's about me. You will get to know more in the book. Yeah. I know there's more in the book, but a little bit more. Aside from being one of the strongest, it's very safe to say the strongest person in this room right now. Aside from being that, you were also a dancer. But where did this? So tell me about the first experience when you laid eyes on the superstar on the silver screen, and what was that experience like? Okay, so I come from a family of 3 girls. Okay, and Appa and Amma make it compulsory that we have to learn dance and music, Carnatic music and Bharatanatyam, because ஒரு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு வேளை படிப்பு சரியா போவாட்டி கூட ஆர்ட்ஸ்ல படிச்சுக்கலான்ட்டு they made us learn it. So and Appa is a famous singer in Singapore. He sings Kandasala songs and all. So arts have been a way of life, and of course movies, we watch. But I know Talivar, I know Superstar, but that time, okay, we just watch. But when I went to secondary school, which is like plus 2, yeah. In my school, actually Indians are the minority, but in my school, the Tamil speaking Indians were majority. And anga mukasi ellarume Talivar fans. And I want to be part of the clique. And for us to watch movies, we have to go more to town side. But then they opened a theatre in the neighborhood where I live, and it's called Ishun 10. And அதோட first Tamil படம் வந்து பாஷா போட்டாங்க. So this early 90s, So I went and I saw Basha, and I was like, அதே சத்தம், அதே crowd, அதே frenzy தான். எனக்கு very shocking. என்ன ஒரு ஆக்டருக்கு இவ்வளோ craze, all people were very Rajinified, yeah. So I was like, yaar ivaru yen ivlo vandu. I started, that curiosity started there, And appo Singi Express nu oru newsletter irundhuchu, and I like to read Tamil a lot. And adula vandu Manidhan பாடல் உங்களுக்குலாம் தெரியும். அந்த பாட்டு பத்தி ஒரு கதை இருந்தது. Actually அந்த பாட்டு அந்த படத்துல வர not supposed to come. அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு மனிதன் படம் சொன்னா அந்த பாட்டு தான் தெரியும். ஆனா அந்த பாட்டு ஆக்சுவலி வர ஃபுட்டேஜ் பார்த்துலன்ட்டு. தலைவர் அந்த பாட்டை கேட்ட அப்புறம் இந்த பாட்டு வரணும்ட்டு நீங்க மனிதன் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிகினிங்ல ஒரு சிலுவேட்டா தான் தலைவர் இருப்பாரு, இந்த கிரெடிட்ஸ் வரும். எனக்கு அந்த குவாலிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. He doesn't want good work to go to waste. He recognizes good work. அந்த குவாலிட்டி இல்லையா, என்னமா மனுஷன்ட்டு அப்போ அந்த புக் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் தட் டைம் நோ யூடியூப், சோஷியல் மீடியா, ஆல்சோ நம்ம படத்தோட தான் ரெசனேட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் த லேட் 70s 80s VHS tapesல. ஸோ எனக்கு டாப் 5 மூவிஸ் தலைவரோட புக் பண்ணது என்னோட டாப் ஃபேவரட் 6லிருந்து 60 வரை. எனக்கு என்ன சப்டல் ஆக்டிங், அந்த படம் ஒரு 100 நாள் என் வீட்டில் போயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பில்லா, இப்போ கூட அந்த மை நேம் இஸ் பில்லா வந்தா எனக்கு கண்ணில் தனியா வந்துடும். கைண்ட் ஆஃப் இது. அண்ட் தென் 3 முகம், அலெக்ஸ் பாண்டியன். இப்போ கூட கேமரா ஒரு போலீஸ்னு சொன்னா அலெக்ஸ் பாண்டியன் தான், அந்த ரெஃபரன்ஸ் தானே. அண்ட் அந்த சீன் செந்தாமரை கூட அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் அந்த சீன், என்னமா சீன். And then after that நெற்றிக்கண், wow, that father son. And சரிதா மேம் கூட அந்த சீன் எவ்வளவு கெத்தா பண்ணியிருப்பாரு. அண்ட் தட் மூவி என்ன ஒரு தலைவர் வெறியனா ஆக்குனது நல்லவனுக்கு நல்லவன். அந்த 3 ரோல்ஸ், ரவுடியில இருந்து, உழைப்பாளி இருந்து, அப்புறம் அந்த கார்த்திக் கூட அந்த போட்டி போறது, அந்த படத்துக்கு அப்புறம் எல்லா தலைவர் படமே எனக்கு சேம் தான். பட் ஆஃப்டர் தட் அவர் நிஜ வாழ்க்கையில பண்ற விஷயங்கள், அவர் எப்போதும்
ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனா அவர் சொல்ற விஷயங்கள் அவர் பண்றது அதுதான் வந்து இட்ஸ் லைக் கீப்பிங் மீ கோயிங் ஆல்வேஸ் கீப் ஆல் தோஸ் வேர்ட்ஸ். அது ஒரு 100 தடவை பார்த்திருப்பேன் அந்த நிகழ்ச்சியை. பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கும் போது அந்த வார்த்தைகள் சப்கான்ஷியஸ்லி ரெஜிஸ்டர் ஆனனால அது அப்படியே வந்துடும். Yeah, so that's how the whole journey of Prajaism started. The most important question now. Superstar meet பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர்ஸ்டார் கடவுளை யாரும் பார்த்தது இல்லை, தலைவர் இன்னும் பார்க்கல. But yeah, I've not met, but in everything I do, எப்படியாவது தலைவர் is present every way. From the minute I breathe, I wake up, whatever I do, ஒன்று நான் தலைவரை தேடி போவேன், இல்லை somehow the universe connects me to தலைவர். Yeah. The reason I ask is because you were talking about the power of social media. Yeah. Oh, the power of it. I'm saying, for 2 minutes, forget about everybody over here. Yeah. For sure, the superstar is going to be watching this. If you can talk to him directly, what would you like to say now? Talaiva, thank you. Thank you. You are the best human being on this planet. The best human being. Keep inspiring all of us. And நீங்க தான் முன்னோடி எங்களுக்கு. And thank you தலைவா. உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது. எனக்கு நன்றி ரொம்ப ஒரு சின்ன வார்த்தையா இருக்கு. But my heartfelt thanks to you. Thank you so much. Big round of applause, everybody. Anybody wants to talk to the superstar? This is the man to talk to first. First, you will report to sir. Vaanga sir. Big round of applause, everybody. சொல்றீங்க அந்த அளவுக்குலாம் வருதுல சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை விட அதிகமா இந்த தருணத்துல தலைவரோட கோடானபடி ரசிகர்கள் சார்பில் நான் தலைவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. அவருடைய செயலுக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப சின்னதுதான், ஆனா அதை தாண்டி வேற எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது நமக்கு தெரியல. ஏன்னா அவருடைய ஸ்பீச்ல எப்படி ஒரு பவர் இருக்குன்றத எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு தருணம் கொடுத்தது நண்பர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சினிமால பல மரபுகளை உடைத்தவர் நம்ம தலைவர்னு சொல்லணும். நடிகர்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஹீரோனா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்த காலகட்டங்கள்ல கற்பனாவும் வரேன், கற்பம் கூட ஒருத்தன் ஜெயிப்பா அப்படின்னு அந்த மரபு முதல்ல உடைச்சாரு. அதுக்கப்புறம் டிக்ஷனரியில அப்புறம் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது மட்டுமே பார்த்துட்டு வந்த தெரிஞ்சுட்டு வந்த அந்த வார்த்தை ஸ்டைல், அந்த ஸ்டைல் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு உண்மையான அர்த்தத்தை நமக்கு திரையில காமிச்ச நபர் நம்ம தலைவர் சூப்பர்ஸ்டார். அதுக்கப்புறம் ஸ்டைல் மட்டும் இல்ல, வசனம் பேசுற விதத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு புதிய யுக்தியா அறிமுகப்படுத்தினாரு. பிளாக் அண்ட் ஒயிட், கலர், 70mm, டிஜிட்டல் இப்படின்னு எல்லா விதமான திரைகளிலும் நடித்த ஒரே நடிகர் நம்ம தலைவர் சூப்பர்ஸ்டார் அவர்களே. அது மட்டும் இல்ல, இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி என்ன போல பல ரசிகர்களை தன்னுடைய நடிப்பால ஈர்த்த அவரு போக போக பழக பழக அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்றதை தாண்டி மனிதர் ரஜினிகாந்த் என்பவரை அவரும் பக்தனாக ஆக்கி விட்டார், அப்படின்னு கட்டி போட்டுட்டாருன்னு சொல்லணும். அப்படி ஒரு மனுஷன். உண்மையிலே நான் பல விஷயங்களை அவர்கிட்ட பார்த்து கத்துக்கிட்டு நான் தொடர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு முயற்சிப்பேன். ஆனா அவர் அளவுக்கு டெஃபினட்டா எங்களால அதை கடைபிடிக்க முடியல. ஏதோ ஒரு தரத்துல அதை பிரேக் பண்ணிட்டு வரோம். இருந்தாலும் விடாமுயற்சி தான். கண்டிப்பா நம்ம தொடர்ந்து நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா உங்களுடைய எல்லா பாசிட்டிவிட்டி விஷயங்களை நிச்சயமா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். இப்படி சினிமால மட்டுமே நம்ம எல்லாரும் கட்டி போட்ட ஒரு மனுஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 80s ஆரம்ப கட்டங்கள்ல ஒரு மேடை ஆகட்டும், அந்த போடியம் அந்த மைக்கு கட்டல அலறி அடிச்சுட்டு ஐயோ என்ன பேச வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னார். போக அந்த மனுஷன் போக 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 இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தலைவர் ஒரு விழாக்கு வர மாட்டாரா, ஏதாவது மேடையில பேச மாட்டாரா, அது நமக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில நமக்கு தொடாதா, அது உணராதா அப்படின்ற அளவுக்கு தன்னுடைய யதார்த்தமான அந்த மேடை பேச்சு
அந்த அவரு அந்த மேடை பேச்சில் அவர் சொல்ற அந்த குட்டி கதைக்காரு. இப்படி இவர் போல பலருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குதுன்னா கடவுள் நமக்கு தலைவர் ரூபத்துல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கான்னு தான் நான் பாக்குறேன். தலைவா, இந்த தருணத்துக்கு உண்மையிலே சொல்றேன், அதாவது நடிகர் ரஜினிகாந்தை தாண்டி ஒரு மனிதன் ரஜினிகாந்த், ஒரு ஆன்மீகவாதி ஒரு மனிதன் ரஜினிகாந்த் அவர்களை இப்படியெல்லாம் பலருடைய வாழ்க்கையில ஒளியை வச்சிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது. Thank you, sir. Thank you very much. And to continue the inspiration, Mr. Abhishek Raja. Man, that needs no introduction. But still, I will introduce him. Abhishek Raja, ladies and gentlemen. Thank you. எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப வயசான மாதிரி காமிச்சுக்கணும்னு பாக்குறேன். சின்ன வயசுல இருந்து அவரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எஸ்எஸ் மியூசிக்ல நிறைய படங்களும் நடிச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம வேந்தர் ஆல் பாஸ் போகாம அவர் பேசுறத பார்த்து தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசலாமா? ஷாமனா somebody I look up to always. சின்ன கேப் ஆயிடுச்சு, திரும்ப லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகும். சுகுணா, ஹாப்பி டு see you. சூப்பருங்க, வேற லெவலுங்க. என்னங்க லைஃப்ல இதுக்கு மேல என்னங்க அர்த்தம் தேட முடியும்? தலைவர் வந்து எப்படின்னா, நம்ம சமீபத்துல ஒரு வாட்டியும் இந்த ட்விட்டர்ல பர்த்டே விஷ் போடும்போது ஐ ரன் அவுட் ஆஃப் சூப்பர்லேட்டிவ்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் ஹிம். அப்ப ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் சம்திங். ஐ திங்க் இஸ் தி பிகெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் known to mankind. ஏன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சினிமால பண்ணலாம், பட் என்டர்டெயின் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினம். அதுவும் டெக்கேட்ஸ் ஆஃப்டர் டெக்கேட்ஸ் ஐ திங்க் காலத்துல அழியாத ஒரு இடம் வந்து அவருக்கு இருக்கு. அண்ட் நீங்க சும்மா ரியாஸ் பாய் செல்லிங் ஹிம்செல்ஃப் ஷார்ட், நீங்க அவர் கிட்ட பார்த்தா தலைவர் என்ன கேட்ட போட்டிருக்காரோ அந்த கிட்ட தான் அவர் இருப்பாரு. நீங்க சும்மா அவரோட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா தலைவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபியை ஒரு ஆடியோ புக்கா கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கும். அவர் மாதிரி ரசிகர்கள் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஒருத்தர் இப்படி ரசிக்கலாமா அப்படின்ற ரசிப்புக்கு ஒரு மரியாதை வருது. அந்த மாதிரி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ரூபேட் வெற்றியில் ஒரு வாட்டி பார்ப்பாரு. காலையில டைம் டேபிள் போட்டுருவாப்ல. வெரிசியா சென்னையில முக்கியமான தேட்டர்ஸ். ஒரு ரசிகனா இருந்து இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பிஆர்ஓவா இருக்காரு. அவர் வந்து ஐ திங்க் அவரும் தலைவர் மாதிரி ரேங்க்ஸ் டு ரிச்சஸ் தான், சும்மாலாம் கிடையாது. கடின உழைப்பாளி அவரு. சும்மா எப்பவுமே அடக்கி வச்சுப்பாரு, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இஸ் pretty much the biggest of the PROs in the country right now. So எல்லா who's to who அவர் தான் ஹேண்டில் பண்றாரு. ஸோ அவர் இந்த மேடைக்கு வந்து உங்களை பத்தி பேசுறது கிட்டத்தட்ட தலைவர் பார்த்தா மாதிரி நினைச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அங்கே போயிடும். கூடி சீக்கிரம் தலைவரை நீங்க மீட் பண்ண போறீங்க. அந்த போட்டோ ஆன்லைன்ல வரும்போது நாங்க தான் பார்க்க தான் போறோம். லைஃப்ல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நம்ம தேடிட்டே இருப்போம், என்னன்னா டிரைவ். அந்த டிரைவ் இல்லாம தான் ரொம்ப கடினமா இருக்கும் லைஃப். பிடிச்சதை செய்ய முடியும், வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் கூட கிடைச்சிரும். அதெல்லாம் தாண்டி நைட்டு தூங்கும் போதோ இல்லை காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒண்ணு லைட்டா மிஸ் ஆகுதுடா. இப்போ பேர்லயே சூப்பர் வச்சாலுங்க அவரு. ஸோ எல்லா கலைஞனுக்குமே டிரைவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த நம்ம ஊர்ல தான் பிவிசி பைப்ல மண்ணடிப்பு ஊதி பத்த வைப்பாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த ஊதும் கருவி ஒண்ணு வேணும். அப்படி உங்களுக்கு கருவியா தலைவர் இருந்திருக்காருன்றது வந்து உங்களோட வாழ்க்கைக்கு மட்டும் அர்த்தம் கொடுக்கல, அதை நீங்க புத்தகமா போட்டு அதை படிக்கிற எல்லாருக்கும் அது அர்த்தமா மாறி இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் யூ எப்படி சொல்றது, சமீப காலத்துல நீங்க நேரிட்ட சில முக்கிய மாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னும் பல பேருக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் அடையணுன்றதுக்காக மட்டுமே தான். ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹானர் டு பி ஹியர். இன்ஃபேக்ட் ஒரு ட்ரிவியா சொல்றேன், நானும் பிரவீன் ப்ரோவும் சைவி நானும் வந்து we did an acapella for தலைவரோட ஃபேமஸான சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் பிஜிஎம்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாங்க ஒரு acapella பண்ணிருக்கோம். அந்த சேனல்ல இருக்கு, முடிஞ்சா உங்களுக்கு நாங்க அதை ப்ளே பண்றோம். பியூட்டிஃபுல்லா அவர் தான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணி சூப்பர் சிங்கர்ல இருந்து பசங்களை கூப்பிட்டு சும்மாவே சூப்பர் சிங்கர் பசங்களுக்கு எப்படி பாடணும்னு அவர் தான் சொல்லி கொடுப்பாரா. ஸோ அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து அவர் நமக்கு ஒன்று பண்ணி கொடுத்தாரு. அந்த சௌந்தர்யா அக்கா பார்த்துட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி ட்வீட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் எங்களுக்கும் தலைவர் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இப்போ நானும் உங்க தலைவர் இயக்கத்துல இணைஞ்சு